Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the MUDRA Bank. We will going to discuss about the MUDRA Bank. MUDRA, that means Micro Units Development and Refinance Agency Bank. MUDRA, that means Micro Units Development and Refinance Agency Bank. MUDRA is a public sector financial institution in India. MUDRA is the public sector financial institution in India. It provides loans at low rates to microfinance institutions and non-banking financial institutions, which then provide credit to MSMEs. MUDRA, it provides the loan at low rates. Low rates to whom? To the microfinance institutions and non-banking financial institutions, and also provide the credit to whom? MSMEs. Credit to MSMEs. MUDRA is a public sector financial institution in the country, and it provides the loans at low rates to whom? To the microfinance institutions and non-banking financial institutions, and also provide the credit to whom? MSMEs. Credit to MSMEs. It was launched by Prime Minister Narendra Modi on April 8, 2015. The MUDRA was launched by whom? By the Prime Minister Narendra Modi on April 8, 2015. The MUDRA banks were set up under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana scheme. The MUDRA banks were set up, established under Under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana scheme. Pradhan Mantri MUDRA Yojana scheme. It will provide its services to small entrepreneurs. It will going to provide the its services. MUDRA will going to provide the services or its services to whom? To the small entrepreneurs outside the service area of regular banks. Outside the service area of regular banks. Outside the service area of the regular banks, the MUDRA will going to provide the services to whom? Small entrepreneurs. Services to small entrepreneurs. About 5.77 crore small businesses have been identified as target clients using the NSSO survey of 2013. On the NSSO survey of 2013, about the how many small businesses have identified today? That is 5.77 crores. Only 4% of these businesses get the finance from regular banks. Only 4% of this or these business get the finance from regular banks. Regular banks will going to provide the only 4% finance to this type of the industries or business. The bank will also ensure that its client to not fall into indebtedness and will lend responsibly. The bank will also ensure that means that is giving the guarantee. The bank will also ensure that its clients do not fall into indebtedness and will lend responsibly. It is the MUDRA is going to do this type of the work. The bank will have an initial capital of 200 billion. The initial capital of the bank is that is 200 billion, and a credit guarantee fund of 3 billion. Credit guarantee fund is how much? 3 billion. And initial capital was how much? That is 200 billion. The bank will initially function as a non-banking financial company. The bank will
initially function as what? Non-banking financial company and a subsidiary of SIDBI. Initially the bank was functioned like non-banking financial company and subsidiary of whom? Subsidiary of SIDBI. Later it will be made into a separate company. Afterwards the Mudra is going to made into what? A separate company. However, it will not regulate microfinance institutions. Whatever may be, that the Mudra will not going to regulate the what? Microfinance institution. The bank will classify its client into three categories. The bank will going to classifying its clients. Clients means that is the what? The businessmen. That is clients, that means what? Members. That is the bank will classify its clients into three categories, and the maximum allowed loan sums will be based on the category. Then also what is that? Maximum sums of the loan will going to decide on the category. The bank will going to classify its client into three categories. Depending on that, the maximum loan capacity is going to determine on that category. In that first category, that is the Shishu that allowed loans up to what? 50,000. The Shishu have the permission to what? Get the loan up to 50,000. Then another one category, that is Kishore has allowed loans up to 5 lakhs. Kishore has the what? Permission to get the loan up to 5 lakhs. And Tarun, the third category, that is the Tarun that has the what? Allowed loans up to 10 lakhs. Tarun has the what? Permission to get loans up to what? 10 lakhs. These are the three categories in the what? Of the categories of the banks. Depending on that, they are going to provide the loan. They are going to provide the maximum loan. The government has decided to provide an additional fund of rupees 1 trillion to market and will allocate it. The government has decided to what? To provide an additional fund of rupees 1 trillion to market and will allocate it. That is the 40% to the Shishus, 35% to the Kishore and 25% to the Tarun. That is, government has decided to provide the what? Additional funds to the market and will going to allocate like this. What is that? 40% to the Shishu industries, then 35% to the Kishore industries and 25% to the Tarun industries. Interest rate of Mudra banks. What is the interest rate on the loans of the Mudra? There is no fixed interest rate on Mudra loan. There is no fixed interest loan or interest rate on what? Mudra loan. According to source basis are charging around base rate plus 1% to 7% minimum. That means interest rate of the Mudra Bank. In the interest rate of the Mudra Bank, there is no fixed interest rate on Mudra loan. On the Mudra loan, there is no fixed interest rate. According to source basis are charging around base rate of plus 1 to 7% minimum. Plus 1% to 7% minimum. The interest rate can be higher according to risks and customer profile. The interest rate can be higher according to what? According to the risks of the business and customer profile. And it can be different in all banks. There is no subsidy for the loan given under the PMMY. There is no subsidy for what? For the loan given under the
this scheme, what is the scheme? PMMY. Under this scheme there is no subsidy for loan. There is no subsidy for loan. However, if the loan proposal is linked some government schemes wherein it government is providing the what? Capital subsidy. The what? If the what? The loan proposal is linked with what? Some government schemes. If the loan subsidy loan, what is that? Proposal. Loan proposal is linked with the what? Government schemes. The where the government is providing the what? Capital subsidy. Government will providing the capital subsidy. It will be eligible under PMMY also. It will be also eligible under what? This scheme, that is PMMY scheme. The interest rates areas per the RBI, what is that? Or as per the what? The interest rates as what is that? Interest rates are as per the what? RBI guidelines. Here what is that? Interest rates, or you have to make the correction like ARER, as you have to make the difference. There is a one space is there, mistaken has happened, that is the what? Or as you have to make correction like as, what is that? Or as. The interest rate are as per the what? RBI guidelines issued in this regard from the time to time. What are the RBI is going to give the guidelines on the what? Interest rate they are going to follow. They are going to follow by the mudra. That is the interest rates of the mudra. Then what are the eligibility for the mudra loan? Mudra Bank loan. What are the eligibilities there to what? To get the Mudra Bank loan. That is, any Indian citizen who are involved in income generating activities such as manufacturing, processing, trading or service sector. What is that? Any Indian citizen who are involved in what? Income generating activities such as what? Manufacturing, processing, trading or service sector and whose credit need less than rupees 10 lakhs. Whose credit need is less than the what? Rupees 10 lakhs can approach the what? Approach either banks or what is that? MFIs or financial institutions or NBFC for availing of mudra loans under the what? PMMY. Under the PMMY, the who is the what? Situation of India and involve or what is that? Involving the activities of manufacturing. What is that? Manufacturing, processing, trading or service sector, and whose credit need less than 10 lakhs then can approach the what? Can approach the MFIs, financial institutions or NBFCs for the bank, for the loans, for the purpose of the loans. Mudra Bank is not refinancing agriculture sector. Mudra Bank is not refinancing to whom? Agriculture sector under PMMY, but traders of what? Traders of vegetables and fruits cover under the Mudra Bank scheme. Mudra Bank is not a refinancing agency to agriculture sector, but traders of the vegetables and fruits cover under this Mudra Bank scheme. Mudra Bank scheme, the vegetable vendors and fruit vendors are going to what? Eligible or under the Mudra Bank scheme. Mudra Bank scheme. This is about the what is that? Mudra Bank. There, what is that? Introduction. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೀಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಫೈನಾನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ development and refinance agency bank, that is in simply we called it as Mudra Bank. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಈ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು? ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ MSMEಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ? ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಂತರ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು MSMEಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2015 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂವರ್, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಇದೇನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಸಹಾಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಾಚ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ರಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ 5,75,00,000 ಏನಿದ್ದಾವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ NSSO, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2013 ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟು ನಮಗೇನಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಏನಿದ್ದಾವೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ 4% ಅಷ್ಟೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡೆಪ್ಟೆಡ್ನೆಸ್, ಸಾಲಗಾರ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲೆಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 200 ಬಿಲಿಯನ್ದಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಬಿಲಿಯನ್ದಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಬಿಲಿಯನ್ದಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200 ಬಿಲಿಯನ್ದಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎತ್ತರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು SIDBIದ ಅಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. SIDBIದ ಅಂಗ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳನ್ನು 3 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ, 3 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಶಿಶು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಶೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ತರುಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ 3 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗರಿಷ್ಠತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿಶು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಡಿತದೆ, ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 50,000ದಷ್ಟು ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಅದು ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ತರುಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ಎಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು 3 ವರ್ಗಗಳು. 3 ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಲೋನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಏನು ಮಾಡಿತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಒಂದು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು, 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಫಂಡು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಈ 3 ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 40% ಶಿಶುಗಳಿಗೆ, 35% ಕಿಶೋರ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, 25% ಯಾವ ತರುಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ದಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಅವನ್ನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಂಚಬೇಕಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಶಿಶುವಿಗೆ 40%, ಕಿಶೋರ್ಗೆ 35% ಮತ್ತು ತರುಣಿಗೆ 25%. ಅಂದರೆ ಇವು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೊಡುವಂಥ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಆಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಲೋನ್ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು +1ರಿಂದ 7% ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್, ಆ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಲೋನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಲೋನುಗಳು ಈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಂಡವಾಳದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮ್ಮದು PMMYದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡಿತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುವಂಥ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. RBI ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾರು ಲೋನನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದರೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು MFIs ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, MFIsಗಳನ್ನು ಮತ್ತು NBFC ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಲೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೋನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಯಾರನ್ನ MFIsನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಲೋನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮಾರುವವರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೋನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಈ ಮುದ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಲೋನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.